बंधुगण आपणकर भाग्य एबे भल पाई मोड़ नहीं निजे देखंतु भगवान बजरंग बली एवं न्यायर देवता एवं कर्मफलदाता भगवान शनिदेवंकर असीम कृपा जोगु आपणको आगामी 7 दिन मध्यरे आपणकर भाग्य बदलिबार नजर आसिबो। प्रकृतरे किछि चांचल्यकर खबर आपणको मिलिबाकु जाउछि। भगवान शनिदेव एवं भगवान बजरंग बली उभय एही समय मध्यरे आपणकर राशि रे अत्यंत खुशी कारण अनेक शुभ ज्योतिषीय क्रम सृष्टि होइछि जहा प्रभावशाली भावरे आपणकर भाग्य को भल भावरे परिवर्तन करिछि। आगामी 7 दिन मध्यरे आपण आपणकर जीवन रे अनेक भल खबर पाइबाकु जाउछंती, अनेक लाभ अनुभव करिबाकु जाउछंती। आर्थिक लाभ एवं बड़ सफलता अनेक किछि आपण महान विजय हासिल करिबाकु जाउछंती। केही कहि परिबे जे आपण एही सप्ताह रे विजयर पताका लगाइबाकु जाउछंती। प्रभु बजरंग बली एवं भगवान शनिदेवंकर कृपारु आगामी 7 दिनर अवधि ए पर्यंत आपण अनुभव करिथिबा सबुठारु भल समय हेबो बोली प्रतिश्रुति देउछि। एते असाधारण शुभ समय जे आपण एही तथ्य को एक आईनगत स्टाम्प पेपर नोटारी मध्य करि पारिबे। तेणु जदि आपण एहार पूर्ण लाभ पाइबाकु चाहती तेबे दयाकरी वीडियो को आरंभरु शेष पर्यंत देखतु। एई वीडियो माध्यम रे आपण बहु वर्ष धरि अपेक्षा करिथिबा प्रमुख शुभ खबर गुड़िक जानिबा पई जाउछंती। आपण जो विषय गुड़िक घटिबो बोली आशा करिसंती, आपण जो पुरस्कार पाइबाकु इच्छा करिसंती एवं जो आशीर्वाद पाइबा पई प्रार्थना करिसंती सेही संबंधी खबर। तेणु एही प्रमुख शुभ खबर गुड़िक कौन आगामी 7 दिन मध्यरे आपणक पई केउ चांचल्यकर अपडेट अपेक्षा करिछि। भगवान शनिदेव एवं भगवान बजरंग बलींकर कृपारु आमे एही वीडियो रे ए सब प्रकाश करिबो। तेबे बंधु माने शुभ खबर सहित आमे किछि गुरुत्वपूर्ण एवं निर्दिष्ट सतर्कता मध्य कहिबो जहा आपणको पालन करिबाको पड़िबो। जदि आपण एही कथा गुडी को भल भाबरे मनि रखंती तेबे ही आपण एही आगामी 7 दिनर अवधिर पूर्ण लाभ पाई पारिबे, नचेत आपण कोनोसी लाभ पाइबे नाही। बंधु माने मु उल्लेख करिथिबा निर्दिष्ट बिंदु एवं सतर्कता प्रति विशेष ध्यान दियंतु। जदि आपण भिडियोटी को ध्यानर सहित सुनंती एवं एहार अर्थ को भल भाबरे बुझी पारंती तेबे आपण केवल लाभ पाइबे। तेणु भिडियोटी को आरंभरु शेष पर्यंत देखंतु। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आपणको मोर एक अनुरोध जे आपण कमेंट बॉक्स रे जय बजरंग बली जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। तेबे बंधु माने आउ समय नष्ट न करी आसंतु आलोचना करिबा जे एही गुरुत्वपूर्ण 7 दिनर समय न्याय एवं कर्मफलदाता भगवान शनिदेव एवं शक्तिशाली सर्वशक्तिमान एवं संकटर त्राणकर्ता भगवान बजरंग बलींकर आशीर्वाद रे आपणक राशि पई कोन प्रकाशित हेबो। बंधु माने आगामी 7 दिन आपणक पई एक असाधारण सौभाग्यवान समय भावरे निजको प्रमाणित करिबाकु जाउछि। न्याय एवं कर्म फलदाता भगवान शनिदेव एक शक्तिशाली सर्वशक्तिमान त्राणकर्ता भगवान बजरंग बलींकर आशीर्वाद जोगु एही 7 दिन अत्यंत शुभ एवं मंगलमय हेबाकु जाउछि। एही 7 दिन मध्यरे ग्रह गुड़िकर स्थिति संपूर्ण भावरे आपणकर पक्षरे अवस्थित। मु आपणको एही मूल्यवान समय को सम्मान एवं सदुपयोग करिबाकू अनुरोध करुछि। प्रत्येक क्षेत्र रे आर्थिक लाभ, शिक्षागत सफलता, क्यारियर रे उन्नति एवं व्यावसायिक उद्यम पई नूतन सुजोग आपणको पई अपेक्षा करिछि। आपणकर सम्मुखरे नूतन पथ खोली जाउछि। आपणको केवल एही मुहूर्त को पुंजीकृत करिबा आवश्यक। आपणको एही समयर सर्वाधिक उपयोग करिबा को पड़िबो कारण नक्षत्र गुड़िक वर्तमान आपणकर पक्षरे स्थिर अछंती। एहा व्यतीत आपणकर आर्थिक स्थिति पूर्व तुलना रे यथेष्ट उन्नति पई स्थिर होईछि। आपणकर प्रियजनक सहित गुणात्मक समय बिताइबे। एहा आपणको गभीर आंतरिक शांति आनी देबो। आपण आपणकर पिलार विदेश जीवार योजना संपर्क रे आवश्यकीय प्रक्रिया मध्य आरंभ करिबा उचित। योजना गुड़िक से
ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉ, ଆପଣ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅଛି। ଏହି ସମୟ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସୁଖଦ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ଯଦିଓ ଏହି ସମୟ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ନେଇଯିବ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସ ହେଉ, ତାହା ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ଏବଂ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତଥାପି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିବା ରଣନୀତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଅରାଜକତା କିମ୍ବା ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, ଯାହା ଅନ୍ୟଥା ସମାପ୍ତ ହେବାର ଦ୍ୱାରରେ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଆପଣ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ କିମ୍ବା ନିର୍ବନ୍ଧ ଭଳି ଶୁଭ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ। ଏହି ସମୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଶେଷରେ ଏକ ସଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନିକଟ ଅତୀତରେ କୌଣସି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରକୃତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସେହି ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସର ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷେପରେ, ବିଭିନ୍ନ ବାଧା ଏବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ ଏବଂ ଅତୀତର ଯେକୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ ହେବ। ଯଦି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ପରିବେଶ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପିତାମାତା ହେବାର ଆନନ୍ଦ ଉପରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାମାତା ହେବାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ମହାଜାଗତିକ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଏକ ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତା ହେବାର ଉପହାର ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟର ପ୍ରକୃତି ଏହିପରି। ତଥାପି ଆସନ୍ତୁ କିଛି ସତର୍କତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ହୁଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ବିଶେଷ କରି ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାର ମୂଳ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ମଧୁରତା ରଖନ୍ତୁ, ବିନମ୍ର ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଭଦ୍ର କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। କାରଣ କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଅଗ୍ରଗତି ନ ହେବା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଦାୟୀ କରିପାରେ। ଭଲ ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ
ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଥା କୋମଳ ଏବଂ ସୁଖଦ ରହୁ। ତାପରେ କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସଫଳ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ସତର୍କତାର ଏକ କଥା, ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ପରିଚିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସୁସ୍ଥ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଉଚ୍ଚ ହାତ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବେ। କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ କଠୋର ନିୟମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଆପଣ କରୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗତି ନ କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବାଛିଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ରଖନ୍ତୁ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଚୁମ୍ବନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ମାରକୀ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଦୟାକରି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ କୋର୍ଟ ମାମଲା କିମ୍ବା ସରକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଫସି ରହିପାରନ୍ତି। ଏପରି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏପରି ଜଟିଳତା ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇ ପାରୁଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଠିନ ଭାବରେ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟକୁ ସୀମିତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ କଠିନ ଭାବରେ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ସତର୍କ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ପିଲାମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଦ୍ଭାବନା ଏବଂ ମଧୁରତା ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କୌଣସି ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଏବେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟଳ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜିବା ଶେଷରେ ଏକ ସଫଳ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଭାବନା ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସମୟ। ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଏହା ଘଟିବାର ଏକ ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କିଛି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଝଗଡ଼ା କିମ୍ବା ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଅତ୍ୟଧିକ ନିରାଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସାଧାରଣରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଘର ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପାରିବାରିକ ସାକ୍ଷାତ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
आपणकर क्यारियर एवं व्यवसाय संबंधी आलोचना विषय मु आपणଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାକ୍ଷାତକାର କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ସଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଞ୍ଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଯାହା ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଏହା ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ। ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ। ତଥାପି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ହଜିଯିବା କିମ୍ବା ଚୋରି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟ ସାଧାରଣତଃ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମୟ ହେବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏକ ଅନୁକୂଳ ଆର୍ଥିକ ସମନ୍ୱୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପ ନେଉଛି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଦେଣନେଣ ଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ଅଟକି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଧରାଯିବା ଭଲ ହୋଇପାରେ। ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଋଣ ନଦେବା ଭଲ। ଯଦି ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ଏବଂ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଋଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଡର ପାଇପାରନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦିଓ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଇପାରେ ଏବେ ଜୁଆର ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଏବେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଲାଭ ପ୍ରାୟତଃ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ହତାଶାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପ୍ରଚୁର ଭାରୀ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ସହଜରେ ପାଚନ ଯୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପାଦାନ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଚାପମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ।